Okay, write down this question. Example for Shannon binary encoding. Apply Shannon binary encoding algorithm to the following set of messages and obtain the code efficiency and redundancy. So the messages are M1, M2, M3, M4, with the probabilities. M5 is also there. And with the probabilities 1 by 8, 1 by 16, 3 by 16, 1 by 4, and 3 by 8. Okay, so these are the message symbols and these are the corresponding probabilities. Okay, so this is the question. Now you have to encode these symbols, that is you have to assign some binary code words corresponding to these 5 messages according to Shannon's binary encoding algorithm. Okay, so for that നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പ് 1, arrange the symbols in decreasing order of probability. Okay, so you have to first arrange the symbols in decreasing order of probability. So for that നിങ്ങൾ ഈസി വേ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തോ. എന്തായാലും ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനൊന്ന് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാലോ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വിൽ ബി 0.125, and this will be 0.0625, and this is 0.1875, and 0.25, 0.375, right? Okay, so arrange the symbols in decreasing order of probability. So what will be the order? പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ. Decreasing order of probability means which is having highest probability here? M5. So our order will be like this: M5, then next
M4, right? That is 0.25. Then M3, that is 0.185. Then M1, 0.125. Then M2. Okay, right. So this will be our symbols in decreasing order of probability. So I'm writing probability also here. That is for M5 is 0.375, and for M2 this will be 0.25, and M3 it is 0.1875, and for M1 that is 0.15, and for M2 it is 0.0625. Let me assume this is P1, P2, P3, P4 and P5. നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാൽക്കുലേഷനിൽ ഈസി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത് കേട്ടോ. നമ്മൾ എമ്മിന്റെ സെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എടുക്കുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ എടുത്തത്. P1, P2, P3, P4, P5. അത് ജസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. അതായത് ഇവിടെ M5ന്റെ പ്രോബിലിറ്റി P1, M4ന്റെ പ്രോബിലിറ്റി P2, M3ന്റേത് P3, M1ന്റേത് P4, then M2ന്റെ P5. Okay. Now, that is the first step. Arrange the symbols in decreasing order of probability. Now, second step is compute the sequence of alpha, right? ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നോക്കിയേക്കണേ. Step 2 എന്താ പറയുന്നത്? Compute the sequences of alpha. Sequences of alpha means that is from alpha 1 to here ഒരു Q+1, from 1 to Q+1 അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ജനറൽ കേസിൽ. So here there are 5 symbols. So you have to calculate from alpha 1 to alpha 6. So compute the sequences. Compute the sequences. So എങ്ങനെ compute ചെയ്യും? എങ്ങനെ compute ചെയ്യും? Alpha 1 equal to പറയടോ, നിങ്ങൾ മൈക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞോ? ആ സ്റ്റെപ്സ് കയ്യിലില്ലേ? Alpha 1 equal to 0. Then alpha 2 is equal to alpha 2 0.375. 0.375. Alpha 2 is equal to P1. Then alpha 3 is equal to P2 plus P1. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓർക്കും ഈ P1 plus P2 എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ P1, P2 ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ തന്നെ വേണം നമ്മൾ സീക്വൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് പറഞ്ഞ് ആൽഫ 1 to ആൽഫ 6 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ. Alpha 1 equal to 0, alpha 2 is equal to P1, that is equal to 0.375. Then next, alpha 3 is equal to P1 plus P2, or P2 plus P1. That is 0.375 plus 0.25. Similarly, alpha 4 is equal to P3 plus P2 plus P1. And alpha 5 is equal to P4 plus P3 plus P2 plus P1. And alpha 6 is equal to P5 plus P4 plus P3 plus P2 plus P1. This is sum of all probabilities that will be equal to 1. Okay. Other values, alpha 3 0.625. 0.625. Then alpha 4 0.8125. 0.8125. Then alpha 5 0.9375. 9375. Okay, so you keep these values. These are the values of alpha. So this is our step 2. Calculate the sequences of alpha. So we have calculated from alpha 1 to alpha 6. Now
Next step is important. Next step is, what is next step? Our third step is determine set of integers. That is LK. That is, we have to find the length of the sequences. So, which should satisfy the condition. The step 3 parayunne, which should satisfy the condition 2 raised to LK should be greater than or equal to 1. Okay. Or we can say, to satisfy this condition, you can take 2 raised to minus LK less than or equal to PK. Okay. So, to satisfy this condition 2 raised to LK greater than or equal to 1, this 2 raised to minus LK should be less than or equal to PK. Or you can find the smallest integer value of this LK using the relation 2 raised to LK greater than or equal to 1 by PK. Okay. So, our relation satisfy the point or our condition is to satisfy 2 raised to LK greater than or equal to 1 or 2 raised to minus LK less than or equal to PK. This condition satisfy the smallest possible value of integer value of LK you have to find. Okay. So, for that you can calculate by using this inequality, that is 2 raised to LK greater than or equal to 1 by PK. So, using that particular inequality, you can calculate LK. LK means the required message length. So, you have 5 message symbols here. So, you have to find L1, L2, L3, L4 and L5 corresponding to each probability. Okay. So, here you will be having, that is, this K is equal to 1 to 5. Right. Okay. Step doubt. So, first we have to take this K is equal to 1. Okay. So, K is equal to 1 means 2 raised to L1. That should be greater than or equal to 1 by P1. Okay. So, first case I am taking for K is equal to 1. For K is equal to 1, I can take 2 raised to L1. Instead of K, I am substituting 1. So, 2 raised to L1 should be greater than or equal to 1 by P1. Okay. So, this means 2 raised to L1 greater than or equal to 1 by P1 means our P1 is equal to 0.375, right? So, 1 by 0.375. So, what is the value? 2.67. Audible ano? Hello? Audible? Teacher, audible. Cut screen okay?
ടീച്ചർ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലേ? ഇപ്പം ക്ലിയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര പറഞ്ഞ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്തായാലും. 1/0.375 equal to 2.67. Okay, so now you have to find the smallest value of L1 which satisfies this particular inequality, that is 2 raised to L1 greater than or equal to 2.67. Okay, so smallest integer value satisfy this inequality will be equal to എത്രയാ? L1 will be equal to, that is 2 raised to L1 should be greater than or equal to 2.67. നിങ്ങൾ just ഒന്ന് values substitute ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. If L1 equal to 1, this will be 2. Okay, so this will not be satisfied. Then if L1 equal to 2, that is 2 raised to 2, 4. 4 is greater than or equal to 2.67. If L1 equal to 3 എടുത്താലും this inequality will satisfy, but we require smallest value of L1 that satisfy this particular inequality. So our L1 will be equal to 2. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? എല്ലാ വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക. മെസ്സേജ് ലെങ്ത്. നമ്മൾ ഓരോ മെസ്സേജിനെയും M1 to M5 5 മെസ്സേജസ് ആർ ദർ. ദെൻ അപ് ടു വാട്ട് ലെങ്ത് വി ഹാവ് ടു കോഡ് ഈച്ച് മെസ്സേജ്. ഓരോ മെസ്സേജിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു not M1, our first message, that is here it is M5, right? നമ്മൾ P1 എടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്തത്? P1 എന്ന് പറയുന്നത് M5ന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ്. സോ അതിന്റെ മെസ്സേജ് ലെങ്ത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. സിമിലർലി യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് L2, L3, L4 ആൻഡ് L5. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ലേ? റെസ്പോൺസ് കുറച്ച് പേരെടുക്കുന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. When k is equal to 2, you can write 2 raised to L2. That should be greater than or equal to 1 by P2. Okay, so 2 raised to L2 greater than or equal to, our P2 is equal to 0.25, right? 0.25. So 1 by 0.25. So 2 raised to L2 greater than or equal to 1 by 0.25 means 4. So this implies L2 should be equal to, ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? When L2 is equal to 2, this inequality is satisfied, greater than or equal to ആണ്. So we can accept the value L2 is equal to 2. Right? Similarly, for k equal to 3, you can find 2 raised to L3 greater than or equal to 1 by P3. From this, you can calculate L3. Then for k equal to 4, 2 raised to L4 should be greater than or equal to 1 by P4. From that, L4. Then for k equal to 5, 2 raised to L5 greater than or equal to 1 by P5. From that, you can calculate the value of L5. So values ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ. L3 equal to എത്ര കിട്ടിയ? 3. വൈഷ്ണവി L3 Jassim
L3 എത്ര കിട്ടിയേ? ചെയ്യുന്നില്ലേ? പെട്ടെന്ന് വാല്യൂ പറ. 1/P3 എത്രയാ? 10. 1/P3 എത്ര കിട്ടിയ? 1/P3. P3 is equal to, കുറച്ച് സ്പീഡാക്കെ, P3 0.1875. ആ എപ്പോഴുന്ന 3 വന്നേ? ഓക്കെ, L3 ഈക്വൽ ടു 3. ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തേ. Then L4. പറഞ്ഞോ, ആൻസർ ആരെങ്കിലും വെച്ചാൽ കിട്ടിയാൾ പറ, പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡാക്കാൻ, നമുക്കിത് ഇനിയും പ്രൊസീജിയർ ബാക്കിയുണ്ട്. L4. L4 3 അല്ലേ കിട്ടുന്നേ? ആ മിസ്, അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ലേ? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാത്രമേ ഈക്വൽ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവും നോക്കൂ. സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി. L4 ഈക്വൽ ടു 3. L5 ഈക്വൽ ടു എപ്പോഴും സ്മോളസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈക്വലും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി. അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഗ്രേറ്റർ എടുത്താൽ മതി. L5 4. ഓക്കെ, ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ. So നമ്മുടെ step 3 complete ആയി. That is, we have calculated the message length corresponding to each symbol. Okay. Now, next step is, what is next step? Next step, what we are telling is expand the decimal numbers alpha k in binary form to LK places. Okay. So, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. Step 4 you have to convert the alpha k values into binary format. Okay, ആ ലെങ്ത്തിന്റെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, into LK എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. So you have to convert this values of alpha to binary. So ഇത് decimal numbers ആണല്ലോ. This alpha values 0, 0.375, 0.625, 0.8125, 0.9375. These values alpha 1 to alpha 5 വരെയുള്ള values that are decimal values, you have to convert it into binary. ബൈനറി കൺവേർഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിന്റെ 0ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. Then this alpha 2. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ ചെയ്യാ? ഫ്രാക്ഷനെ ബൈനറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഇസ് ഡെസിമൽ നമ്പർ, മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 2, സക്സസീവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ 2. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. അപ്പൊ ചെയ്തോ. So next step, that is step 4. Okay. So in step 4 you have to expand the alpha k values into binary form. Okay. So in step 4 expand alpha k to binary. Simple ആയിട്ട് അത്രയും ഓർക്കുക. So alpha 1 0 ആണ്, so we can write it as 0. Okay. Then alpha 2, it is actually equal to 0.375. It is in decimal. You have to convert it into binary. So ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ബൈനറിയിലോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ you will be having 0.375 into 2. Okay, into 2 multiply ചെയ്യാം 0.750. Again you have to multiply this 0.750 into 2. Okay, then 1.500 കിട്ടും. Then again you have to multiply this
not this part, only this 0.500 into 2. Okay, so this will be, okay, so up to this point you can expand. So our value is this one, that is this 0 1 1. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ, this 0 1 1. So this will be point, fractional part ആണ്, so this will be 0.011. So this is the equivalent binary corresponding to alpha 2. Similarly, you have to find for alpha 3, 4 and 5. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺവേർഷന്റെ സ്റ്റെപ്പിന്, ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിന് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. 0.625 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് .101, then alpha 4, that is 0.8125. That is equal to 0.1101 in binary. Then alpha 5 is equal to alpha 5 0.937, right? .9375. So the value is 0.1111, right? Okay, so these are the corresponding values of alpha in binary. Now അവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട്, up to LK എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ ലെങ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ആൽഫ 1 ടു ആൽഫ 5 കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതിന്റെ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ L1 L2 L3 അത്രയും വേണ്ടതെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഈ കോഡിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് ആൽഫ 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആൽഫ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓർക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആൽഫ 1 ഈക്വൽ ടു alpha 1 equal to 0. Okay, and our message length L1 equal to, what was our L1? L1 is equal to 2. Okay, so this is corresponding to which symbol? Our first probability M1 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. This is our M5 corresponding to first message, that is our M5. We can say the code will be equal to, so that code should be, length of the code should be equal to 2. And the binary value is 0. Okay, so for length 2 I can write the code as, for M5 I can write the code as 00. Okay, so alpha 1 ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫ്രാക്ഷണൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ഷണൽ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കി അത് 0 ആണ്. ദെൻ ലെങ്ത് ഒന്ന് നോക്കുക, L1 equal to 2. So M5 can be coded as 00. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ നോക്കി, ഇനി അടുത്ത വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് ക്ലിയർ ആവും. ദെൻ ആൽഫ 2ന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ആൽഫ 2ന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് 0 1 1, റൈറ്റ്? ഞാൻ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പോയിന്റ് 0 1 1 ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കുവാണ്. ദെൻ വാല്യൂ ഇസ് 0 1 1. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് അവർ ലെങ്ത് L2? L2 വാസ് ഈക്വൽ ടു 2, റൈറ്റ്? സോ കോഡ്, അതായത് കോഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വിച്ച് വൺ? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ P2, അതായത് സെക്കൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി വരുന്ന മെസ്സേജ്, ദാറ്റ് വാസ് M4. ഓക്കെ, സോ ദ കോഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു M4 ഷുഡ് ബി എ ലെങ്ത് ഓഫ് 2.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലെങ്ത് 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു 2 പോയിന്റ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് 0, 1. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ് ടു എ ലെങ്ത് ഓഫ് LK ചെയ്താൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. L2 2 ആണെന്ന് അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ 2 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അന്നേരം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആവാത്തോണ്ട് പറയാഞ്ഞതാക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് എന്താ ചെയ്യുക, 0, 1. Similarly, alpha 3. Alpha 3 is equal to, our value is 101, അല്ലെ, without considering decimal point, it is 101. And our L3 value was equal to 3. Okay, so next this alpha 3 corresponding to probability P3, that was our message was M3, and M3 can be coded as length 3 ആണ്, value 101 ആണ്, so you can write it as 101. Okay, so this will be 101. Okay, so ഇനി ആൽഫ 4ഉം 5ഉം എന്താ വരുക പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണോ? പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സോ ആൽഫ 4നെ മാറ്റിയിട്ട് M4 എന്തായിരിക്കും, M5 എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. M4, M5, സോറി M4 M5 അല്ല, ഇനി ഏതാ ബാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു, M1ഉം M2 അല്ലേ, സോറി, M1 ആൻഡ് M2. M1ന്റെ കോഡ് 110 and M2 1111, right? So these are our code. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കോഡ് കിട്ടിയല്ലോ. നമുക്ക് 5 മെസ്സേജസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോഡ് കിട്ടി. ഇനി എഫിഷ്യൻസിയും റിഡൻഡൻസിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേബിളേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇനി കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇപ്പം പല സ്ഥലത്തായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ടേബിളേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഈസ് ഓർ മെസ്സേജ് സിംബൽസ് ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി. കാരണം ഓർഡർ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ടേബിൾ ആക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ symbol, probability and code, then length. Okay, so ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ എഴുതുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് M5, കാരണം ഈ ഓർഡറിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയ കാര്യമില്ല. M4, M3, M1 and M2. Okay, and the probability was, this was 3/8, അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ. 3/8, 1/4, 3/16, 1/8 and 1/16, right? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റീസ്. ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത കോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വാസ് M5 00 and this is 01, 101, 110 and 1111, and length obviously this is 2, 3, 3, 4. Okay, so then നമ്മൾ obtain ചെയ്ത code, we have 5 symbols M1 to M5 and we have assigned code. So if you are checking the code, you can see prefixes are not present here, right? So it is an instantaneous code. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിഫിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും കോഡ് വേറെ കോഡിന്റെ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇതില്? ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ കോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ അതായിരുന്നു, കോഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് അല്ലെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ പ്രിഫിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഇവിടെ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് റിഡൻഡൻസി. എഫിഷ്യൻസിന്റെ റിഡൻഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു H(s) divided by L, right? And redundancy is equal to 1 minus efficiency. Okay, so first you have to calculate this H(s) and L. H(s) means entropy.
എൻട്രോപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് തന്നെ. Okay, so first you have to calculate h of s using its equation sigma I is equal to 1 to 5 here. Okay, then pi log 1 by pi, pk 1 by log pk ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ. pi into log 1 by pi. You can calculate h of s, and this length, average length, is calculated by using the equation sigma I is equal to 1 to 5 pi into li. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേബിളേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ പി ഐ ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 ബൈ പി ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/8 ഇൻറ്റു ലോഗ് 8/3 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു ലോഗ് 4 പ്ലസ് 3/16 ഇൻറ്റു ലോഗ് 16/3. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എച്ച് ഓഫ് എസ് ഫസ്റ്റ്, then L. Okay, and then h of s divided by L will give the efficiency, and 1 minus efficiency will give the redundancy. ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ആണോ? വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ചെയ്തോളൂല്ലേ നാളത്തേക്ക്? ചെയ്യൂലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ എഴുതി വെച്ചോ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തോ. ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിക്കോട്ടെ. ഞാൻ സിമ്പിളും പ്രോബിലിറ്റിയും മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. S1, S2, S3, S4 പ്രോബിലിറ്റീസ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കോ. ഷാനോൺ ബൈനറി എൻകോഡിംഗ് അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ S1ന്റെ പ്രോബിലിറ്റി, ദിസ് ഈസ് 0.4, 0.3, 0.2 and 0.1. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസിനും കൂടെ ഷാനോൺ ബൈനറി എൻകോഡിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എഫിഷ്യൻസി റിഡൻഡൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരാം. എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നേരത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അപ്ലൈ ഷാനോൺസ് ബൈനറി എൻകോഡിംഗ് അൽഗോരിതം ടു ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് ഒബ്ടൈൻ കോഡ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് റിഡൻഡൻസി. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യൂലേ? ഇത് കാൽക്കുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തു വെക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാരും ചെയ്യുന്നില്ലേ?